नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे आमर ऑनलाइन माध्यम उपस्थित थिबा समस्त भक्त मानक भूरी भूरी धन्यवाद। आपण माने निजर मूल्यवान समय को दे समस्ते जोड़ी छनी भगवान कथा कीर्तन श्रवण करिया पई एवं तत् सहित इस्कॉन स्वर पक्षरु आयोजन होथिबा ये जो ऑनलाइन हरि कथा उत्सव रे जेहेतु आम मानक आमको टिके सेवा देइछनी सेथिबा कृतज्ञ प्रभुजी मानक पाखरे माताजी मानक पाखरे जो माने वरिष्ठ वैष्णव माने परिचालना करछनी सुरेश कन मेरे सेवारत अच्छी समस्त को भरी भरी धन्यवाद। तो जदियो भगवान नाम गुणगान कला भली आमर कौन योग्यता नहीं किंतु तथापि निजर शुद्धिकरण पाई एवं शिल प्रभुपाद मिशन ले स्वल्प अल्प किछि जो सेवार प्रयास पाई आम केवल प्रचेष्टा करवा गुणगान करने जे प्रकृत शिष्य एवं जो माने सेवक सेमानकर कर्तव्य होछि कि स्वामी बा मालिकर आनंद वर्धन पाई सतत प्रयासी हवा दरकार। तो से आम जदियो आमर जहाँ किसी योग्यता सक्षमता रही बहुत कम न्यून तथापि आमर जो प्रचेष्टा आम सब चेष्टा करवा केमती भगवान नाम ठीक भाव में कर भागवत पाठ कर साधुसंग कर द्वारा गुरु गौरांग वरिष्ठ वैष्णव मैंने प्रसन्न हुए से यथा संभव आमर चेष्टा आम करवा जमी गोटे छोट पिला जिते बापांगर प्रीति पाई चेष्टा करनी आनंद पाई चेष्टा करनी से पारे छोट पिला गोटे कौन बापा से हेल्प कर किंतु तथापि छोट पिलाटर जो प्रयास देखिकी बापा बहुत आनंदित हो जाए। तो से आमर जहाँ गुण आमर जहाँ योग्यता भगवान गुणगान करवा जहाँ गोटे अति सुकोमल पिला सी पिता को साहाय्य करने चेष्टा करवा जमी गोटे उदाहरण मन पड़े जिते बड़े भगवान कृष्ण गिरी गोवर्धन को धारण करुछंदी तो से समय जिते सब गोप बालक माने थिले एवं वयस्क लोक माने थिले गोपर वयोवृद्ध लोक माने से कौन कले समस्ते निज निजर जो छड़ी बा जो बाड़ी साहाय्य समस्त गोवर्धन को धारण करने चेष्टा कले कहले अरे कृष्ण एका धरछन आमे भी समस्ते टिके लाठी लगे हेल्प करवा जमीती पीड़ा न हो। तो भगवान कृष्ण यहाँ देखिकी हसिले बहुत एवं आनंदित भी हेले गभीर स्नेह बसत से भावुले कि केते भल पाती मैंने मत से तो भगवान तांकर सेवारे संलग्न रहते सदा सर्वदा। तो से भाव में आमे भी चेष्टा करूँ बेले बेले भगवान गुणगान कर प्रचार प्रसार करी महाप्रभु मिशन ने बहुत किसी करदेमु कि हास्यास्पद मात्र आम एमती बहुत वरिष्ठ वैष्णव महान भक्त मैंने अच्छा जो मैंने करुँच सेवा कि आम पाखे यथा संभव पछरे कि प्रयास करवा। आपण मैंने तो प्रति शनिवार भगवान नाम गुणगान श्रवण कर बहुत वरिष्ठ वैष्णव मैंने आसी गुणगान करेंगे निश्चित भाव में किंतु आम द्वारा यथा संभव हम आम चेष्टा करने बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तबे किछि दिन तले मु परम पूज्य भक्तिर समृत सिंधु महाराज क्लास शुणुली हरिनाम पर से केवलाष्टकम उपर कथा करुले महाराज। तो बहुत सुंदर केवलाष्टकम आपण मैंने जानी थे हरिनाम एवं केवलम आम ये भजन टी आज गायबा एवं से यथा संभव 2-4 पंक्ति आम बुझापी चेष्टा करवा। मधुर मधुरेभ्यो अपि मंगले अपि मंगलम पावनं पावनेभ्यो अपि हरेर्नाम एव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम्
अनंत सर्वमाया मयो जग सत्य सत्य पुनः सत्य हरे नाम एव केवलम स गुरु स पिता चापि स माता बान्धवोऽपि सः शिक्षाये चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नाम एव केवलम् निःश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यं हरेर्नाम एव केवलम् हरि सदा वसेतत्र यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नाम एव केवलम् अहो दुःख महादुःख दुःख दुःखतरयत काचार्थ विस्मृतरत्नं हरेर्नाम एव केवलम् दियतं दियतं कर्ण नियतां वच गियतां गियतां नित्य हरेर्नाम एव केवलम् तृणवृत्त्या जगत् सर्व राजते सकलोपरि चिदानन्दमय शुद्ध हरेर्नाम एव केवलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो अष्टकम हम पाठ कले केवलाष्टकम एथिरे महत्वपूर्ण अंग हूँ केवल हरिनाम एव केवलम प्रतिटी पंक्तिर शेषरे आमे हरिनाम एव केवल विषय श्रवण करुचे। तो हरिनाम एव केवल अर्थ होची एहा केवल हरिनाम छड़ा अन्य कौन मार्ग नहीं। ये हूँ महत्वपूर्ण पंक्ति हरिर्नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा भगवान कर नाम छड़ा ये कली जुगरे अन्य कौन से प्रकार मार्ग नहीं अन्य कौन से प्रकार मार्ग नहीं केवल भगवान कर नाम। से आमर जो प्रामाणिक परंपरा ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदायर आचार्य माने आम मान को शिक्षा देछन कि भगवान कर नाम प्रत्यह जप करवा दरकार। अन्य कौन से साधन हो पारे चलिबो न हो पारे चलिबो। भक्तिर विभिन्न प्रकार साधन रही जमिति भागवत पाठ तुलसी जलदान श्री विग्रह सेवन धाम बास इत्यादि इत्यादि किंतु प्रतिदिन आमे अन्य साधन मान को सठिक भाव में आचरण करिपारिबा नाही। जमिति यात्रा समय है कि अलग कौन पीड़ित समय आम रही कौन असुविधा स्थान रे तो ये अलग सब साधन करि होबो नाही। विग्रह सेवा सबुदिन करवा कष्ट भागवत पाठ प्रतिदिन करि हुए ना बेले बेले किंतु भगवान कर नाम जप प्रत्यह करवा दरकार। सेठारे केबे हेले कंप्रोमाइज आम करि परिबा नाही। सेतिपई आमे दीक्षा ग्रहण करवा समय गुरु महाराज आमको कहते कि प्रतिदिन 16 माला जप करिवो। यह आम शपथ पाठ करूँ 4 नियम पालन करूँ 16 माला जप करूँ। श्रील प्रभुपादंकर मिशन ले आम जड़ित हो सेवा करने प्रयासी हो। से यार अर्थ हूँ हरिनाम एव केवलम केवल हरिनाम। आपण मैंने कहे ठीक अच्छे जदि हरिनाम आम द्वारा हो पारनी कि तुम्हें ब्रह्ममाध्य गौड़ीय परंपरा आसीच महाप्रभु धारे आसीच तुम्हें हरिनाम करुच किंतु आमर संस्था अलग आमर परंपरा अलग आमर मंत्र अलग आम हरिनाम करूनु अलग मंत्र करुच अलग साधन करुच चलो ना 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 चलो ना
चलिब नाही केवल हरिनाम हरिनाम ही केवल नवाक पड़ो जदि जड़े हरिनाम नहीं न नहीं अन्य कौन से मार्ग रे जाउछि ताहले जानिया को पड़ो से ठकामी रे पड़ जाइछि सफल ही पारिबनी कदापि यह आमे कहूँ शास्त्र कहूँ आ ये श्लोक विशद भाव में वर्णन कराई केवल हरिनाम हाँ केवल हरिनाम आ केवल हरिनाम नवा द्वारा सबकिछि तुमको मिल कारण हरिनाम हूँ सर्वश्रेष्ठ सबुठारु श्रेष्ठ प्रथम पंक्ति कहउछन्ति मधुर मधुरे भ्यो अपि मंगले अपि मंगलम पावनम पावनेभ्यो अपि हरिनाम एव केवलम मधुर भितर सबुठारु मधुर होछि हरिनाम मधुर माखा हरिनाम ओडिया रे हमर गोटे कथा नहीं हरिनामी की रस अच्छी पान कला लोक सीना जानी ये जो मधुर रस भगवान कर नाम भितर अच्छी यही जगत रे जेते प्रकार मधुर रही महाराज कहते कहले जमी आम अनेक गुड़े मधुर वस्तु खाऊ खाद्य जमी रसगुल्ला गुलाब जामुन आदि अनेक प्रकार स्वीट्स आइटम इत्यादि बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी अच्छी खाद्य किंतु से मधुर लंबा समय पर्यंत आमको मधुर दे पारे ना जदि आप रसगुल्ला खाइबे 8टा 10टा 15टा 20टा तापर विषाक्त हो रसगुल्ला आपण खाई पारे आ मधुरता आसोनी तिक्तता आसीज उल्टी आसीज से के भलिया मधुरता दे संपर्क भितर आम बहुत मधुरता फील करूँ पति पत्नी भितर भाई भाई भितर बापा माँ भितर किंतु बेले बेले से मधुर तिक्त ही जाए हुए कि नहीं बहु बार होम जीवन में आम जहाँ को सबुठारु अधिक प्रिय बोली भावु जहाँ को अधिक सबुठारु सम्मान दो बेले बेले तांको सहित मान अभिमान क्रोध आदि आसी जाए तो समस्त प्रकार मधुरता भितर तिक्तता भरी रही जगतर जेते प्रकार मधुरता रही संपर्क रे हो वस्तु रे हो परिस्थिति रे हो परिवेश रे हो सब मधुरता दिने न दिने नष्ट हो जाए तिक्तता रे परिवर्तन हुए किंतु भगवान कर नाम जो मधुर से ही मधुरता को जदि जने ग्रहण करे ताहले से मधुरता केबे कमे ना आउ जगत रे जते मधुरता ताको बढ़ेले धीरे धीरे से कौन हुए धीरे धीरे से अति परिचयत अवज्ञा बा धीरे धीरे सब नष्ट हो जाए किंतु भगवान कर नाम को जिते अधिक परिमाण रे जने ग्रहण करिवो से मधुरता सेते बढ़ी बढ़ी जीव आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपद पूर्ण अमृत आस्वादनम आनंद अंबुधि अंबुधि माने सागर सागर जमी वृद्धि प्राप्त हुए सेमती भगवान कर नाम आनंद वृद्धि प्राप्त हुए सबुठारु बहुत मधुर होछि आनंद बहुत मधुर होछि भगवान कर नाम ताठारु अन्य आनंद वस्तु जगत रे किछि नाही सेति जीव प्रतिक्षण आनंद खोजुछि प्रतिक्षण एवरी लिविंग एंटिटी प्रत्येक जीव सकाळ पाइले जगत रे आनंद खोजुछन कोन करबी मु आनंद मिलिबो एबे सकाळु सकाळु गाधेबार अछि शीत दिन प्रबल ठंडा होछि कौन आम खोजुचे टे गरम पानी टे मिल जाता कि आहा उषुम पानी टे दरकार कौन पाई ठंडा लगे देह जल सब समय आनंद दरकार प्रत्येक मुहूर्त जीव आनंद खोजुचे खाइले बसले शुइले जार संग करुच्ची गोटे लोकटे देखी दौर सामने जाऊ अरे ये लोकटा तो मो सहित भल संपर्क ना यार टे तड़े जाऊँगी आ जदि तार प्रियजन किए मिलगला हे रही रही आवाज करके डाकुची सहित जाकि मिसी सहित कथबार्ता हो कौन पाई से लोकटा को देखिक आड़े ही पड़ेल ये लोकटा को देखले दूर डाक पकाउच कौन पाई टे आनंद दरकार ता सहित मिसिले ता सहित कथबार्ता टे मजा आस प्रत्येक मुहूर्त जीव आनंद खोजुची आनंद पाउची पुणी नष्ट हो जाउची आनंद ये सब क्षणिक मधुरता किंतु भगवान नाम भितर जने जदि आनंद पाया चेष्टा करिवो ताहले ताको परमानेंट आनंद मिलिवो जमी ऋषभ देव कहते पुत्र मान को अरे पुत्र माने तुम्हें कौन करुच जगत रे मनुष्य जीवन पाई आहार निद्रा भय मैथुन पछरे गोड़ेच तमें बीड़ी भुजा जो विष्टा भोजनकारी कुकुर भली काक कुकुर भली दौड़ुच तुम्हें माने ये की आनंद तपस्या कर तपस्या करने द्वारा ब्रह्मानंद मिल भगवत आनंद मिल कली जुगर सबुठारु बड़ तपस्या होचे भगवान नाम जप सबुठारु बड़ तपस्या आउ कौन हो पारु न हो पारु किंतु हरिनाम नो कंप्रोमाइज हरिनाम एव केवलम हरिनाम केवल एमिति एक आधार एमिति एक मार्ग जो थे आम अपर्याप्त मधुर पाई परिवा सबुठारु श्रेष्ठ मधुर भगवान नाम रे मिलिबो
ए प्रसंग रे प्रश्न आसे कि एबे तो हमको मधुर मिलुनी भगवान नाम जप कले निद माडुची अलस आसुची किंतु एई नाम होची आम मानक पई महौषधि भली जेमिति आचार्य माने कहते जदि दंडिसी हेथिबो काकू कामल रोग ताकू आखुपणा पीले पिता पिता लागियो कारण कामल रोग हिची आ मिठा जणा पड़नी किंतु बारंबार जेतेबेले से आखुपणा को पीबो सेतेबेले तार कामल रोग भल होगी ताकू मिठाटा जणा पड़िबो सेमिति आम हृदयटा जो विभिन्न प्रकार भौतिक बासना दूषित हो जाइछि तेणु पवित्र नामर स्वादटा अनुभूत होनी आम हृदय को किंतु जेतेबेले आमे बारंबार भगवान नाम ग्रहण करबा सेतेबेले आम हृदय रे कचरा नष्ट हो जिवो तापरे हरिनामर प्रकृत स्वाद आमको प्रतिभात हो पारिबो सेते हरिनाम एव केवल हरिनाम छड़ा अन्य कौनसी मार्ग रे आपण सिद्धि प्राप्त हो पारिबे नाही भक्तिर अनेक प्रकार अंग रहिछि किंतु सबठारु श्रेष्ठ अंग होछि भगवान नाम जप से आम चेष्टा करवा आम परिवार रे हो किंबा आमर पड़ोशी अड़ोशी जो मैंने अच्छा आम जहाँ को भल पाचे आम चेष्टा करके नाम करने कहवा सकालू गाधे पारन चलो सत्संग को आसी पारन चलो विग्रह सेवा कर पारन चलो धाम भ्रमण जापारन चलो सबू चलो तुम भगवान नाम जप कर बास जदि जन भगवान नाम जप कला ना बाकी सबू योग्यता तार धीरे धीरे आसीज सब प्रकार शक्ति मिल हरे कृष्ण से ये हूँ सबुठार बहुत बड़ मधुर आम इस्कन को गले बहुत मधुरिया जिनस पाचे कौन कौन मधुर जिनस पाचे प्रसाद इस्कन सबुठार टेस्टी हूँ प्रसाद कथा कथा भी बढ़िया टेस्टी कीर्तन सबू इस्कन सबू बढ़िया बढ़िया मधुर मधुर जिनस बेले बेले भक्त मैंने कहते किसी लोक मैंने कहते तुम इस्कन जो विग्रह ना उफ आउ कोठी सेमितिया विग्रह पूजा होनी क्लीननेस सफा सुतरा आ फूल माल ड्रेसिंग गेटअप सेटअप कौन हो पूरा मंदिर को गले बढ़िया लगुच बोले खाली मंदिर भल लगुच ना आउ कौन भल लगुच ना प्रसाद भी सुपर टेस्ट वाह बिना पियाज रसुण एमती प्रसाद आम कोठी पाइनु बोले बास खाली मंदिर प्रसाद ना आउ कौन भल लगुच ना कीर्तन धमाल आम बहुत अष्टप्रहरिया कीर्तन देखुचु कि इस्कन कीर्तन वाह 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 से भली कीर्तन आम देखु अरे इस्कन तो विग्रह भल मंदिर भल भक्त भल कीर्तन भल प्रसाद भल आड़ुआटा कौन किसी अड़ुआ ना आम भितर खाली अड़ुआ अच्छे आम ताको सहन कर सबू बढ़िया भितर पुणी अड़ुआ खोजार लगुच आम से सबू इस्कन बढ़िया सबू इस्कन सुंदर मधुर किंतु से सबू मधुर मूल आधार हूँ हरिनाम एइथिपाई इस्कन डिटोरशिप बढ़िया एइथिपाई इस्कन प्रसाद बढ़िया एइथिपाई इस्कन कीर्तन बढ़िया कारण ये सब आयोजन करुथिया भक्त माने भगवान नाम नौछंती आ भगवान नाम नवा द्वारा जो हृदय शुद्धिकरण हुए ना से शुद्ध हृदय से माने सब कार्य करती प्रसाद बनैबा कीर्तन करवा डिटोरशिप करवा साधारण लोक तो करुछंती किंतु एमती सुंदर कहीं होनी एते स्वाद कहीं होनी एते आकर्षणीय कहीं होनी कारण से भगवान नाम नौ नाहंती बस सबु मधुर मूल आधार हूँ हरिनाम से आज भक्त मैंने जदि अन्य सेवा किसी सठिक भाव में करें तार मूल कारण हूँ से भगवान नाम सठिक भाव में नौ ना से अन्य सेवार से मधुरता प्राप्त होनी यहाँ हूँ कज मूल कारण से भगवान का नाम हूँ सबु मधुर मूल आधार मधुरे अपि मधुरम तापर कौन कहते सेकेंड लाइन मधुरे अपि मधुर मंगलभ्य अपि मंगलम सबुठार बड़ मंगलमय हूँ हरिनाम आमर घर को जो गोसाई आसवे श्राद्ध कि कौन से उत्सव से आसला पर समस्त आशीर्वाद करेंगे मंगलम भगवान विष्णु मंगल पुंडरीकाक्ष अरुआ चाउल टिके नहीं कि मुंड उपर छिंचिक सब मंगलीकृत करेंगे तुम सर्वमंगल्य मंगल्य आमे मंगल करने निजर मंगल करने विभिन्न प्रकार उपाय पांचुचे ए जगत ना नहीं मंगलर अन्य अर्थ हूँ मंगल अर्थ कौन कह मंगल अर्थ हूँ प्रगति बा उन्नति ना नहीं उन्नति कहले समस्त बुझीजे आमर कौन टे उन्नति हो जाओ मो पुअर उन्नति हो मोर उन्नति हो आम बिजनेस उन्नति हो आम परिवार उन्नति हो आम गाँव उन्नति हो इन द सेंस मंगल मंगल हो उन्नति हो समस्त निजर उन्नति चाहती प्रगति चाहती आ निजर प्रगति पाए बोली आम विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन करूँ किए जाकि तंत्र मंत्र आराधना करुचे ग्रह दोष काटियापाई किए कौन कर जगतर तार ठिकाना नहीं विभिन्न प्रकार उपाय कौन पाई निजर मंगल पाई कि जेते प्रकार मंगल साधना आम करुचे ये टेम्परारी
ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ତୁମକୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ନବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ। ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନାମ ପ୍ରଭାବ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ, ସାଜୁ ଅମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ରାଶି। ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ନାମ ପ୍ରଭାବ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ। ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଶିବ। ଶିବ ଅଜର ଅମର ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କେମିତି? କଣ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କଣ ଶିବ ନ ମରିବା ପାଇଁ? ଶିବଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ପ୍ରଭାବ ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ, ଅବିନାଶୀ କି ବସୁଛନ୍ତି। ସାଜୁ ଅମଙ୍ଗଳ, ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ଭୟ କରିଯିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ରୂପ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଚାଲ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବିଭୂତି ଲେପନ ହେଇଥିବେ, ସର୍ପମାଳ, ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବେକରେ ଗଳାର ହାଡ଼ କରୁଥିବେ। ଅମଙ୍ଗଳ ରୂପ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ରାଶି। ମଙ୍ଗଳ ରାଶି ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ବସ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ସେଇଭଳିଆ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଭେକ ସାଜ ସଜା ଏତେ ସୁଠାମ ସୁନ୍ଦର ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, ସାଧାରଣ ପରିପାଟି, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୀତିଗତିରେ ବହୁତ ସରଳତା ଥାଏ, ନିରାଡମ୍ବର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳର ଆଧାର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳର ଆଧାର। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବାହାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚକାଚକ୍ୟ ନ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ସବୁ ଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ, ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ତାଙ୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମାନେ କଣ? ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ଆମେ କେବଳ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ କହିଲେ କହୁଛେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ତମ ପୁଅର ଭଲ ପାଠ ହବ, ଚାକିରି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଚାକିରି ହବ, ଚାକିରି ହେଲା ପରେ ମଦ ପିଇକି ଗଡିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ହରି ବୋଲ। ଗୋଟେ ସାଇଡ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇକି ପଡିଥିବ। ହେଲେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ତୁମେ, କେତେ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଏଇ ସଫଳ ହେଲା ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ବିଫଳ ହେଇକି ପଡିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଅର୍ଥ, ଯଦି ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଠାରୁ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ ହଉଛି କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ। କଣ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତମର, କଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କର, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତମେ ଆଚରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆଉ ବିଚାର କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାବନମ ପାବନେଭ୍ୟୋପି ହରିନାମ ଏବ କେବଲମ। ପାବନ ମାନେ ପବିତ୍ରକାରୀ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପତିତ ପାବନ। ପତିତ ପାବନ ମାନେ ଯିଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ଷିପ୍ର ଭବନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ସ୍ୱଗଚ୍ଛନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛନ୍ତି କନ୍ତେହ ପ୍ରତିଜାନାହି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି। ଜଣେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷିପ୍ର ଭବନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଧର୍ମବନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ପବିତ୍ରକାରୀ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଗ ଯାଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁ, ତାର ମଙ୍ଗଳୀକରଣ ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କମ୍ପଲସରି। ମନ୍ତ୍ରତସ୍ତନ୍ତ୍ରତଶ୍ଛିଦ୍ର ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦିବି ସହ ସର୍ବ କରୋତି ନିଛିଦ୍ର ତବ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନମ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଧାନ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ଛିଦ୍ର। ଛିଦ୍ର ମାନେ କଣ? ଛିଦ୍ର ମାନେ କଣା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଣି ମାଠିଆରେ ଯଦି ଛୋଟିଆ କଣା ଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ପାଣି ସେ ବାଟେ ଲିକ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ
जदि छोटिया मिस्टेक टिके ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ତାହେଲେ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଏମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତଥାପି ତାକୁ ଫଳ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ସବୁ ସଠିକ 99% ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ ସୁଫୁସ, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଛିଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ରହିଛି ସାଧନ ଭଜନ ମାର୍ଗ, ଏ ସବୁ ମାର୍ଗରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର। ସର୍ବମ୍ କରୋତି ନିଛିଦ୍ର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧନ ରହିଛି ସବୁ ସାଧନକୁ ନିଛିଦ୍ର କରିଦିଏ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଦିଏ, ସଫଳଗାମୀ କରିଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ସର୍ବ କରୋତି ନିଛିଦ୍ର, ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ପଏଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ କହନ୍ତି, ଇସ୍କନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କି କହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଛି, ସିଏ ସବୁ ଜିରୋ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଯୋଡ଼ି ଦଉ ସେଇ ଜିରୋ ଯାକ ସବୁ କଣ ହୁଏ, 10 ଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। 5ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତା ପଛରେ ଆପଣ ଏକ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଶୂନର ଅଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 10, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 100, 10 10 100, ଏମିତି 10 10 20। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁନା, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆମେ 10 ଗୁଣିତ 7 ଗୁଣିତ କରିଦଉ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ପାବନେଭ୍ୟ ଅପି ପାବନମ୍। ପାବନ ମାନେ ପବିତ୍ରୀକରଣ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବ୍ଲାକ୍ ମନି କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି କରିବାର ଅଛି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାର ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କଳିଯୁଗରେ ଦେଖୁଛେ, ବସ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ହଉଛି ଦୂଷିତ। ଏଠି କହିଲେ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନ, ହେ ରାଜନ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏ କଳିଯୁଗଟା ହଉଛି ଦୋଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଗର। ତମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦବ ନା, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦବ ନା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦବ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୂଷିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦବ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୋଷ ସାଗର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ এই ଦୋଷମୟ ସାଗର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ଅଛି। ପାବନମ୍, ପାବନ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ତ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ ନା, ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସଠିକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବାର ମିଳିବ ନା, ତା ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କି ସିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇପାରିବ ବା ତାକୁ ପବିତ୍ରୀକରଣ କରିପାରିବ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରିବ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜଳ୍ପା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ, କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁରେ ଆମେ କଣ କରୁନା, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। କେତେବେଳେ ନା, ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପାବନେଭ୍ୟ ଅପି ପାବନମ୍ ହରିନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ନିଜର ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯମ ନିୟମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ନା ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କର, କପାଳଭାତି କର, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତମର ଭିତରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ, ଲମ୍ବା ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ। ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆଦିକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯେମିତି ପାଣି, ପବନ, ଅଗ୍ନି। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ, ଅନେକ ଜିନିଷ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ, ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରୁ। ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ମହାରାଜ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଧାମବାସୀ ମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାସନକୁ ଯେତେ ସର୍ଫ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ଯାହା କିଛି ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନ ମଜା ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର ମାଟି ଆଣିକି ଟିକେ মাজନ୍ତି। ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବାସନ ମଜା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବାସନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଗୋବର ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ
ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା। ପାବନେଭ୍ୟ ଅପି ପାବନମ ହରିନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ତ ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁ ମଧୁରତା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧୁର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ପବିତ୍ରୀକରଣ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରୀକରଣର ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଉପାୟ ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। କାରଣ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ଛିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଛିଦ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପାବନକାରୀ, ପବିତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଛେ ଉଦାହରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଛି। ଯେମିତି ଅଜାମିଳ, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ମୃଗାରୀ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ କେତେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯଦିଓ ନଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍କ୍ତିରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବ ମାୟାମୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁନଃ ସତ୍ୟ ହରିନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ତ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ପାବନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଇଏ ଖାଲି ଆମର ଏଇଠି କାମ କରୁଛି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ? ନା, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ମେଡିସିନ ଲଗେଇବ ସେଠି ଫଟାଫଟ କାମ କରିବ। ଏମିତି ନୁହଁ କେବଳ ଏଇଠି ଆମର କାମ କରୁଛି ୟା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଲେଫ୍ଟରେ ଚାଲନ୍ତି, ରୋଡର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି ବିଦେଶ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି ରାଇଟ ସାଇଡ ସେମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେରିଂ ଉଲ୍ଟା ସାଇଡ ରହେ। ଆମେ ଗାଡ଼ିର ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଆମେ ବସୁଛେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ହେଲ୍ପର ବସନ୍ତି କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର ବସନ୍ତି, ରାଇଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଡ୍ରାଇଭର। ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସେ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି କୋଉ ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ନିୟମ, ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ, ଏ ନିୟମ କୋଉଠି ଚାଲୁଛି ନା ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମାୟାମୟ ଜଗତ। ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଜାଗା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ହେଇକି ଅଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ଜାଗା ଅପବିତ୍ର ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ଜାଗା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ମୋହିତ ହେଇକି ଅଛି। କୋଉ ଜାଗା ନା ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এই ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ନିଚ ଜ୍ୱନି ହେଉଛି ବୃକ୍ଷଲତା ଜ୍ୱନି। ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ହେଉଛି ବହୁତ ନିମ୍ନ ଚେତନା, ଆବୃତ ଚେତନା ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କୁର୍ମୀ କୀଟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜଗତ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ଚେତନା, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର। ଜ୍ଞାନବାନ ବିବେକବାନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଜଗତରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି, ସେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବୁଦ୍ଧି 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 ଭରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ। ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ମେଟେରିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକା ବା ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଜଗତ ସବୁ ଜାଗା ଦୂଷିତ, ସବୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ସର୍ବ ମାୟା ମୁକ୍ତ ଜଗତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁଠି କାମ କରିବ ଏ ମେଡିସିନ। କୋଉ ମେଡିସିନ? ହରିନାମ ମେଡିସିନ। କହୁଛନ୍ତି ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବ ମାୟାମୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁନଃ ସତ୍ୟ। 3 ଥର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁନଃ ସତ୍ୟ ହରିନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ଏ ଜଗତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିନାମ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଟା ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ କହିବା କଥା, ଆମେ ମରିବା ସମୟରେ କହୁଛେ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ବେଳକୁ କପି ପେପର ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଧାନ ସେୟା ବି ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ନାମ ଗାନ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ମାୟାର ଅର୍ଥ ଯାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା, ତାହା ହେଉଛି ମାୟା। ମାୟାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେଫିନେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ। କହିଲେ ମାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା, ସେଟା ହେଉଛି ମାୟା। ସତ୍ୟ ବୋଲି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା, ଏଟା ମାୟା। ଆମେ ବି ମାୟାରେ ଅଛେ ସବୁ।
ସମସ୍ତେ ମାୟା, ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାୟା। କାରଣ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ? ଏ ଜଗତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତଟାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଭୂମି ଜଳ ଅଗ୍ନି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଏମିତି ଏ ସଂସାରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି ବଡ ବଡ ଋଷିମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖି। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଠେଇ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ମିଠେଇ ଦେଖାଯାଏ, ନାଲି, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପୀ କଲର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଲର୍ସ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗେ ଯେମିତି ଜଲପି, ଟିକେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ, କିଏ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ଟାଇପର ଲାଗେ ଅଳ୍ପ ମିଠା, ଖାରା ମିଳେ ଯୋଉଟା ମିଠା ହୀନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି, କୋଟା ଗୋଲ ଗୋଲ, କୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, କୋଟା ଚେପ୍ଟା ଚେପ୍ଟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ସବୁ ମିଠେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମନ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଅଟା, ମଇଦା, ତେଲ, ଲୁଣ, ବାସ୍। ଇଏ 4-5ଟା ଉପାଦାନରେ ହିଁ ସବୁ ମିଠା ତିଆରି କରୁଛି କାରିଗର। ସେ ଲୁଣି ଲାଗୁ କି ଓଲଣି ଲାଗୁ, ମିଠା ଲାଗୁ କି ଅମିଠା ଲାଗୁ, ତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ ହଉଛି 5ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ଭେରାଇଟି ଜଗତ, ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବସ୍ତୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିରାପ ନଳ ବାୟୁ ଖମ୍ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟମେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଧା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ 3ଟି ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ 5ଟି, ଏ 8ଟି ଜିନିଷରେ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 8ଟି ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖି ତାର ରୂପାନ୍ତରିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ, ସିଧା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମି ଜଳ ଅଗ୍ନିର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ରୂପ ସର୍ବତ୍ର ହଏ କଣ ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୁତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଶ୍ଲୋକ ଏଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। ନ ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଦେଖେ ଇଷ୍ଟଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ନା କଣ। ତ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ, ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ତାର ରୂପକୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃତିକି ଦେଖିବା ଦରକାର, କି ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀ ଝିଅଟିଏ ଚାଲି ଚାଲି ସେବାଟେ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଲେ, ଏ ବେଟା କ୍ୟା ଦେଖ ରହା ହେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ନା, ସେଇ ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଉପର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ କେବଳ ଉପର ରୂପଟାକୁ ଦେଖୁଛ ତୁମ ନେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏ ନାରୀଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବେ ନା, ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟି ଭୂତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଲାଶ ହେଇଯିବ। ତା ପାଖକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଘୃଣା କରିବେ ତାକୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପଚିଯିବ, ସେ ସଢିଯିବ, ଘୃଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ମାୟା ଭିତରେ ଥିବା ମାୟାଧର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହରିନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମାୟାମୟ ଜଗତ। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତା ମାନେ ସେ ମାୟାରେ ଅଛି, 100% ସିଓର। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସେ ସାର ବସ୍ତୁ ପାଇନି। ଆଉ ଯାହା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ଅଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁନଃ ସତ୍ୟ ହରିନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ତାପରେ 3ୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ସ ଗୁରୁ ସ ପିତା ଚ अपि सा माता बान्धवपि स ଶିକ୍ଷୟେ ଚେତ ସତା ସ୍ମୃତୁ ହରି ନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାତା। ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କଣ ନା
ସଦା ସର୍ବଦା ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଶିକ୍ଷୟ ଚେତ୍ ସଦା ସ୍ମୃତ୍ୟୁ। ଯେମିତି କପିଳ ଦେବ ମହାଦେବାହୁତି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନ ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଜନନୀ ନ ଶିଷ୍ୟାତ୍ ବନ୍ଧୁ ନ ଶିଷ୍ୟାତ୍। ତ ହେ ମା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ପାଦବାଚ୍ୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାତା। କିଏ ନା ଯିଏ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପିତା ପ୍ରକୃତ ମାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। नो डाउट मेटेरियल से आमर पिता, मेटेरियल से आमर माता, से आमर गुरु, आम तांको सम्मान दबा। किंतु जो प्रकृत रे जने पिता आउ जो माता आउ जो बंधु जो गुरुर जो कर्तव्य, जो प्रकृत कर्तव्य, श्रेष्ठ कर्तव्य सेटा होची कि से माने भगवान कर भक्ति विषय आमको शिक्षा देवा दरकार एवं आमको साहाय्य करवा दरकार। जदि पति पत्नी को भक्ति विषय हेल्प न करूची, पति को पत्नी जदि हेल्प न करूची भक्ति विषय, ताहले से संपर्क होचे बहुत घृण्य आ तुच्छ संपर्क। किंतु सही संपर्क श्रेष्ठ हो पारिबो जदि आमे भगवान कर भक्ति विषय आमे तांको शिक्षा दे पारिबा बा तांको आमे साहाय्य करि पारिबा। सेटा होचे प्रकृत संपर्क। से होचे हमर प्रकृत बंधु। किए न जे भक्ति विषय हमको साहाय्य करे, से होचे हमर प्रकृत हितैषी। आ जदि भक्ति विषय जने हमको साहाय्य करने ताहले से हमर शत्रु हरिबो, से हमर शत्रु। आपण कहबे ताहले हमर तो स्वामी आम घरे आम परिवार आमको भक्ति विषय हेल्प करूना, से माने हमर शत्रु, तांको आमे छाड़ी के चली जीवु ना 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 ना। जने वैष्णव निजर शत्रु को मध्य मित्र भाव देखे, ये होची ताठारु श्रेष्ठ पॉइंट। से जने वैष्णव जे तुमको भक्ति रे बाधा दउची ताको मध्य मित्रवत ग्रहण करिया को पड़ियो तुमको। ये होची एग्जाम आम मानक पई, ये होची टास्क आम मानक पई। आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति सपंडिता, जे समस्त को निजर प्रिय भली देखे। आमे गोटे परिवार लोक, से जदि आमके साहाय्य करूचे ता प्रति आमे कृतज्ञ रहबा। जदि साहाय्य जने जदि न करूची ताहले आमे तांको पय प्रार्थना करबा, तांको पय आमे दया प्रकाश करि परिबा। से श्लोक रे कहा जाउची से होचने माता, से होचने पिता, से होचने गुरु, से होचने बांधव। किए ना हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम होची आम पय सब किछि। जेमिति ए प्रसंग सबले मन पड़े मोर, जे भक्ति विषय जेतेबेले केतेबेले भी आलोचना हम करू, संपर्क आ भक्ति जेतेबेले आसी जाय सेतेबेले गोटे कथा मोर सबले मन पड़े जे ध्रुवं को तांको माँ कहउचंदी कि पुओ तो भगवान को भजन करे, भगवान को भजन करबा द्वारा तते भगवान सब किछि देबे। कौन देबे से कहउचंदी मु तो गोटिए माँ तते स्नेह दउची, मो भली कोटिए मार स्नेह भगवान तते देई परिबे। कौन कहउचंद देखनु सुनीति ध्रुवंकर माँ। से ये जगत रे अनेक लोक क्लेम करती बेले बेले, अरे तुम्हें बापा माँ को भूली जाउछ, भगवान कौन बापा माँ ठू बड़ हो गले? भगवान किए? चलंती ठाकुर होचंदी बापा माँ, चलंती ठाकुर होचंदी गुरु, चलंती ठाकुर होचंदी नर नारायण। मनुष्य माने भिखारी, तांको हेल्प करो, साहाय्य करो, भोजन दियो। आठो बढ़ी कर किए नारायण होचंदी, किए भगवान होचंदी? लोक माने एभली बेले बेले मत प्रदान करनी, किंतु सेठी सुनीति कौन कहउचंदी तांको पुओ को? कहउचंदी भगवान जे कोटिए मार स्नेह तुमको अजाड़ी देबे, से होचंदी भगवान। तांको समसरी केही नहंती जगत रे। आमे श्रेष्ठ कथा को केमिति भूली जाउचे बारंबार। यह भगवान को प्रति अपराध मात्र। जदि भगवान को छाड़ी अन्य काहा को आमे श्रेष्ठ पद दउ, एटा कदापि प्रयोज्य नहीं। भगवान कर भक्त जने समस्त को सम्मान दिए, नो डाउट समस्त को, एमती कि शत्रु को मध्य सम्मान दिए, किंतु सब ता हृदय सिंहासन रे से भगवान को ग्रहण करे। से हरिनाम हूँ आमर प्राण, हरिनाम हूँ आमर सब किछि। से होचंदी माता, से होचंदी पिता, से होचंदी सब किछि। अनेक जगह बेले बेले हमको प्रश्न पचारला आमे कहू, बेले बेले लोक माने कहंती कि जदि आमे भगवान कर नाम जप न करी, भगवान कर पूजा न करी, आमे केवल पिता माता सेवा करचो निष्ठार सहित, कोन हमको फल मिलिबनी? मु हूँ पिता माता भक्त, बास मु आउ किछि जानेनी। मो बापा मो माँ मो पाई से माने पूज्य, मो पाई से माने भगवान, मो पाई से माने गुरु, मो पाई से माने सब किछि, बास मते आउ किछि जणा नहीं। कोन फल मिलिबनी मते? सेतले मु सेमानकु उत्तर दिए बेले बेले अनेक जगह मु कहल देखो भाई, तमे बापा मां कर सेवा करछ, एटा होछ महत काम, एटा हमें मना करनु, किंतु सेवा करिया पई जो योग्यता, जो सामर्थ्य, जो मार्ग, ए सब तमे कोठु पाइबो? ये बहुत बड़ क्वेश्चन।
ତମେ ଦେଶ ସେବା କରୁଛ नो डाउट, ତମେ ଗୋମାତା ସେବା କରୁଛ नो डाउट, କର ଏସବୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଏସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇବ ତମେ? ସୋର୍ସ ତ ଦରକାର ନା। ତମେ କହୁଛ ଖାଲି ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ନେବି, ଜଗତକୁ ଖାଲି ଦାନ କରିବି। ଆରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦରକାର କି ନା ତମ ପାଖରେ? କିଛି ଇନ୍ ହେଲେ ତ ଆଉଟ୍ ହବ ନା। ଇନପୁଟ କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବ ବୋଲି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଜିନିଷ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ କାହାର ବି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କାହାର ବି ଯଦି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ଆସିବନି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କଣ ସେବା କରିବ ତମେ? କଣ ସେବା କରିବ ମତେ କହିଲ ଦେଖି? କଣ ସେବା କରିପାରିବ ତମେ ବାପା ମାଙ୍କର? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛେ, କାହାର ସେବା ଚାହୁଁଛେ, କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ମେଡିକାଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଡ୍ରେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, 8-10 ଜଣ ଡକ୍ଟର ମାନେ 10 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାସେ 15 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ବି ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆରେ 5-10ଟା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ସେବା କରିବେ? କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କହିକି ଇଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର? ହରିବୋଲ, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବେ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ଥିତି ଦରକାର। ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ତମେ କରିବ। ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ମୋ ପୁତ୍ର। ଆରେ କେମିତି ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ତମେ ତ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାରହୀନ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କି ଯୋଗ୍ୟତା? ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା? କେବଳ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଗତର ସେବା କରିପାରିଲେ, ବଂଶର ସେବା କରିପାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। କିନ୍ତୁ କୌରବ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମି ଥିଲା, ଭଗବତ ଭକ୍ତ ପରାୟଣ ସେମାନେ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ମାତା, ପିତା, ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ହରିନାମ ହଉଛି ସବୁକିଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି କି ଆମେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଆଜିର ନବା, 4th ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ନିଶ୍ୱାସେନ ହି ବିଶ୍ୱାସ କଦା ରୁଦ୍ଧୋ ଭବିଷ୍ୟତି କୀର୍ତ୍ତନୀୟମतो ବାଲ୍ୟ ହରେର ନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ଓକେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ପବିତ୍ରକାରୀ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ, ସତ୍ୟ ହଉଛି ହରିନାମ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟଦାତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାତା। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଏବ କେବଲମ୍। କରିବା। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାନୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ସର୍ବସର୍ବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଟେନସନ ଅଛି ଆମର। ନା ନାଇଁ, ତମକୁ ମନା କରିବେନି କି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ମନା କରିବେନି କି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କଣ କହିବେ? କହିବେ ଏବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜପମାଳ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ, ଜପ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ। କଣ ହେଇଛି ନା ଏବେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମର, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କରିବା। କେତେ ଦିନ ପରେ? ହରିବୋଲ, କେବେ କରିବେ? ବୁଢା ହେଲେ, ଅବସର ଜୀବନ ହେଲେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେ କହିକି ଯିବନି 5 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇ ବୋଲି, କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କଦା ରୁଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ, 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ମତ ବାଲ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପବିତ୍ର ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
এই জগତ ভিতরে ত্রিভुवन भितर सर्वश्रेष्ठ मूल्य वस्तु हूँ हरिनाम ताको ग्रहण करवा दरकार केतेबेले ना बाल्य अवस्था प्रथम ही अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जेबठारु हरिनाम विषय जान सेबठारु ग्रहण कर दियो बड़ गंभीरता पूर्वक हरिनाम एव केवलम भगवान नाम ग्रहण कर से भगवान नाम कर डिले करवा कथा ये विषय गोटे छोटिया कथा कही कथा विराम दबा जेतेबेले राम और रावण भितर युद्ध है युद्ध सरीगला पर रावण बर्तमान धराशायी भगवान ताकू तार छाती की विदारण कर पड़ जाए भूमि रे समस्ते आनंदित हो जाइछन्ति कपिबल सुग्रीव आदि तो यही समय रामचंद्र कहउछन्ति लक्ष्मण को कहउछन्ति लक्ष्मण तमें जाइए टिके रावण को पचारिक आसब राजनीति विषय कारण आम एवं गले अयोध्या राजा हवा पड़ो 14 वर्ष पर अनेक बसी भरत गोटे दिन जदि विलंब हम ताहले मोर प्राण तुम्हें देखियोनी भरत को देखियोनी भरत प्रतिज्ञा करके बसची रामचंद्र एक कथा मन रखिछन्ति पादुका नवा समय से कही भरत भाई तुम्हें कहूच मु फेरी जी अयोध्या को शासन करी कि मन रख जो दिन 14 वर्ष पूर्व से दिन तुम चरण मु अयोध्या देखा दरकार जदि 14 वर्ष पर तुम अयोध्या को न आसो ताहले भरत को तुम देखनी यही शपथ कर तुम चरण नौची से रामचंद्र महाप्रभु कहते लक्ष्मण को कहते आम भी फेरी जावाक पड़ो 14 वर्ष पूरी आसला आ विलंब करवानी तेणे भरत चाह बसी आ रावण मृत प्राय पड़े हे लक्ष्मण तुम यथाशीघ्र जाओ रावण हूँ बहुत बड़ राजा बहुत दिनर पुराना एक्सपीरियंस अभिज्ञता अच्छी पाखे ताठू जाके राजनीति शिक्षा कर आम गले राज्य को शासन करवा आम नुआ राजा आम राजनीति विषय शिक्षा ग्रहण करनी आम वन को चली आसे देख रामचंद्र को किए ज्ञान दब से तो ज्ञानर आधार किंतु शिक्षा नैतिकता से शिक्षा दौरान शत्रु हेले आम गुण को ग्रहण करवा दरकार तापर लक्ष्मण को पठाउछन लक्ष्मण जाके पहुंचन रावण पड़ी लंबा ही लक्ष्मण कहउछन रावण कहउछन मते ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र पठे तुम ठार उपदेश शुणा दयाक किसी राजनीति विषय शिक्षा दिखाँ कहार मुह को बुले देले रावण किसी कहले लक्ष्मण कहले अरे एबे भी आहरी गर्व अभिमान भांगिनी रावण मुह को बुले दूची राम पाखु फेरी आसिले कहले सी मत किसी कहलेनि मुह को एमती बुले देले ना बुले देले कौन पाई तुम कौन केमती पचार ना मुझे कहली बड़ भाई कहते मत किसी उपदेश दियो ना अरे सेमिति उपदेश पचारा जाए ना तत्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न से उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञान तत्व दर्शन साधु सन्थ जहाँ ठार उपदेश दरकार प्रणाम करो सम्मान दब आदर पूर्वक पचार एमती आदेश देला भाई पचारे केमती हम तापर लक्ष्मण जाउछन्ति विनम्र भाव में प्रणाम करुछन्ति रावण को पचारुछन्ति आपण दयाकर किसी उपदेश दियंतु तापर रावण कहवा आरंभ करुछन्ति ये हूँ विधान जदि अभिमान भाव में आम क्या प्रश्न करवा सी जो उत्तर देवे ताहाको आम मन ग्रहण करि परिबोनी काहेकि ना आम तांको पूज्य भाव में वर्ण करिने से जेते मूल्यवान कथा कहले मध्य आमको साधारण जना पड़ो से जड़े व्यक्ति को प्रथम जदि सम्मान आम दबा ताहले तांकर वाक्य को मध्य आम सम्मान दे पाए तो रावण एठी उपदेश देथिले रामचंद्र को बा लक्ष्मण को उपदेश दौरान राजनीति विषय कहते अनेक तो राजनीतिर शिक्षा रही कि एसेंस सार किसी मुझे कहूँ शुण कारण मो पाखे समय नहीं मृत्यु समय गोटे सूत्र को सब कार्य अप्लाई कर हे लक्ष्मण ताहले तुम सफल हो ना कौन से सूत्रटी ना भल कामटा को आगे करदे खराब काम को पछक रख अरे बोल ये आम मान से जदि मूल्यवान बढ़िया जिनस किसी गोटे मिलूँ फटाफट ग्रहण करनी आदि किसी अड़ुआ जिनस आसे डिले कर देखा आपण बुली बुलिक घरे आसिक पहुँचुंट देही परिया भोक लगे प्रबल भोजन है टेंशन लाउछन्ति घरे पशु पशु माताजी थे कहे बुझिल से बारीपटी पड़िशा वाला आणिक सब अलिया जाक आम बाड़ी पकई हो चलुन देख कि लोक एमाने तापर स्वामी कौन कह छाड़ कौन से लोक बारंबार कहले मत से कथा शुणुना सांगे सांगे एक्शन बारीपटी जाकि गाड़ी देकी झगड़ा आरंभ हो जाए कौन हो नहीं खराब कामटा सांगे सांगे एक्शन नौचे कहवा मात्रे के सीधा सड़क आ विचार करवा रही टे भोजन दियो खाए पीवा करवा पकई आउ टे समय जाऊ ना सन्ध्या मुझे देखले पचार देवी के मना करदे कौन अच्छे ना सी सब ना ब्रेक ना खराब कामटा ध्यान करू यही ना बसचे मोबाइल टुंकिना कौन आवाज है कौन मेसेज आसला देखी देखी सांगे सांगे बाहर कर जप चली भाई टिके रुह गोटे माला कंप्लीट हो कौन कड़े पलाऊ ना कौन मेसेजटा डिलीट हो टिके रहुन 2 मिनट ना एबे एका देखिबार अछि माने जेतिक सब अड़ुआ काम जाक सांगे सांगे मन डिसीजन नउछि करिया पई आ जदि भलो काम गोटे जुटिला आपण किछि गोटे सेवा करछन मन पड़ी गला 4 माळ बाकी अछि जप
କରିଦେବା ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ରହିଥ ଏ କାମଟା ସରିଯାଉ କରିବା ତ କଣ ଜପ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ ନା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ହରିବ ଭଲ କାମ ଯାକ ସବୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦଉଛେ କେତେ ପଛକୁ ପୁରା ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମନେ ପଡିବ ଆରେ ହେ 4 ମାଳ ଅଛି ଆଜି ମୋର ଆହୁରି ରାବଣ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଲ କାମ ଯାକ ସବୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଖରାପ କାମ ଯାକ ସବୁ ଆଗେ ପଡିଯିବ ହାବୁଡେ। ଇଏ ଆସିକି ଶୂର୍ପଣଖା କହିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଆସିଛି ବନରେ ବୁଲୁଛି ତା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ବନବାସୀ 2 ଜଣ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତୋ ସହିତ ଯଦି ସେ ପଲଙ୍କରେ ବସନ୍ତା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ହରି ବୋଲ। ଏ କୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିକି ମତେ ଦେଲା କିଏ ନାଇଁ ଶୂର୍ପଣଖା। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଡିଲେ କରିବାର ନାହିଁ ଚାଲ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ନାରୀ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଦେବି। ଖରାପ କାମଟା ଆଗେ କଲି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡିଛି ଏବେ ଛାତି ଫେଡା ହେଇକି ଭୂମିରେ। ଆଉ ଭଲ କାମ ଯାକ ସବୁ ପଛକୁ ଛାଡିଦେଲି। କଣ ଭଲ କାମ ଏ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଚାରିପଟି ସମୁଦ୍ର ନା କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଚାରିପଟି ଘେରିକି ରହିଛି ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆକୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କରି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କାରଣ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମୋର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ କାମ ଡିଲେ କରିଦେଲି। ହରି ବୋଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ଦେଇଛି ମତେ ଉପଦେଶ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପିତାମହମାନେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପଛ ଛାଡ଼ିଦେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଅବହେଳା କଲି। ହରିବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ କଥା ଯେତେ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ଡିଲେ କରିଦଉ ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଫଟାଫଟ ଗ୍ରହଣ କରୁ। এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା। ହେ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଜୀବନରେ ଏଇ ନୀତିଟାକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇ ବା ପଡ଼ି ଆସିଲେଣି 3ଟା 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ହରିନାମ ଏବ କେବଳମ୍। ସେଥିପାଇଁ ହରିନାମକୁ କେବେ ଡିଲେ କରିବା କଥା ନୁହଁ ପ୍ଲିଜ୍। ପ୍ରତିଦିନ 16 ମାଳ ଜପ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଆଉ 16 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ? କେବେ 16 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ 8 ଚାଲିଛି ଆଉ 8 କେବେ ହେବ? 64 ଟାର୍ଗେଟ 64 ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ କୃପା କରିକି 16 ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଡିଲେ କରନ୍ତୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆମେ 16 ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲେଖିଦେବା ନାମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ଆଉ କେବେ ଆଉ କେବେ ଆଉ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।